Hello, my dear students. Today we will finish this chapter Voice from the textbook Equip English for Undergraduates. In the part first of this chapter, I have given you all the important directions with which you can handle the topic voice. That means turning active voice into passive and vice versa. When you look at the textbook, you can see that there are not any directions provided in order to understand how to handle this subject. You can see there are some points here and there. Some unimportant things also are given there, but not that much idea about how to change an active voice into passive. What are the regulations and restrictions that you should be reminded of once you conduct such a task? These are not provided in the textbook, but I have clearly explained everything in the first part of this chapter, that is voice part first. So if you have not listened to that video, just go and understand it thoroughly. Once you understand that chapter, that part thoroughly, you don't even need to go through this part at all. It will be that much easier for you to handle this topic. Let's begin our discussion. Take page number 26. Page number 26, you can see the chapter Voice. So first of all, the subject and predicate. So നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് predicate എന്നുള്ളത്. So അതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്തായിരുന്നു സബ്ജക്റ്റ്? സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് whom or what the sentence is about. സെന്റൻസ് ആരെ പറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്, അതാണ് സബ്ജക്റ്റ്. സോ നോക്കാം. Sentence can be split into two elements. The subject and the predicate. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ predicate എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്. Predicate tells something about the subject. സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു അല്ലെ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസിന്റെ പാർട്ട്, അതാണ് predicate. സോ സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് predicate ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. The subject perform the action in a sentence. അല്ലെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുക. The government has discussed the proposal at length. So ഇവിടെ the government ആണെന്ത് സബ്ജക്റ്റ്. ബാക്കിയല്ലേ ഗവൺമെന്റിനെ പറ്റി പറയുന്ന പാട്ടാണ്. സോ ആ പാട്ടിന് എന്ത് പറയും? ആ പാർട്ടാണ് എന്ത് predicate. The predicate describes the action performed by the subject. So ആക്ഷൻ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, എന്തെങ്കിലും ആവാം അല്ലെ. സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന സെന്റൻസിന്റെ പാർട്ടാണ് predicate. അതൊരു ആക്ഷൻ തന്നെ ആവണമെന്ന് ഇല്ല. And sentences often have objects as a part of the predicate. So predicateൽ എന്തുണ്ടാവാം? predicateൽ എന്തായാലും ഒരു verb ഉണ്ടാവണം. verb ഒരു predicateൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് ഒരു നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് കൂടാണ്ടല്ലേ predicateൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെ. ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്? ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് an entity acted upon by the subject. സബ്ജക്റ്റിനാൽ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെ ഒരു ആള് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തു. സബ്ജക്റ്റിന്റെ ആക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണോ പോകുന്നത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിലേക്കാണോ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരിലേക്കാണോ പോകുന്നത്, അതാണ് എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒബ്ജക്ട്സ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ്. ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഡയറക്റ്റ് ആവാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആവാം. സോ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ആക്ഷൻ ഒരു ആളിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. സബ്ജക്റ്റിന്റെ ആക്ഷൻ ഒരു വസ്തു അല്ലെ ഒരു സാധനം അങ്ങനെയുള്ളതിലോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. The sentence above has a direct object, that is the proposal. The proposal പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. The direct object often comes after the verb and is the thing being affected by the action of the subject. So direct object often comes after the verb. So verb കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അധികവും എന്ത് വരിക? ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് വരിക. സോ അതെന്താണ്? സബ്ജക്റ്റിനാൽ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ആക്ഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കാണ്. സോ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. The manager warned the employees about their behavior. So ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ആരാണ്? The manager. The manager ആണ് സബ്ജക്റ്റ്. ബാക്കിയൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പാട്ടെല്ലാം predicate ആണ്.
അങ്ങനെ അവിടെ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കേ. വാൺ എന്ന് പറയുന്നത് വേർബാണ് അല്ലെ. പിന്നെ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. Some sentences have a direct object and an indirect object. ചില സെന്റൻസിൽ എന്തുണ്ടാവും, ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. നോക്കാം. ദ ഗവൺമെന്റ് ഗേവ് എ ടീച്ചർ എ ബെറ്റർ പെൻഷൻ സ്കീം. സോ ദ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഗേവ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർബാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. പെൻഷൻ സ്കീം അല്ലെ, ബെറ്റർ പെൻഷൻ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. The indirect object could come before or after the direct object in a sentence. So indirect object in direct object in the മുമ്പെയോ ശേഷമോ വരാം. So sentence മീനിങ്ങിൽ മാറ്റമൊന്നും വരില്ല. Notice how the sentence above can also be stated as shown below. The meaning, however, remains the same in both cases. So നമ്മൾ മേലെ പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് അല്ലേ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റി ഇൻഡയറക്റ്റിനെ അപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റാം. അതായത് ദ ഗവൺമെന്റ് ഗേവ് എ ബെറ്റർ പെൻഷൻ സ്കീം ടു ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മീനിങ്ങിൽ മാറ്റമൊന്നും വരില്ല. സോ ഡയറക്റ്റിനെ ഇൻഡയറക്റ്റിനെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് നോക്ക്. Based on whether they take objects or not, verbs can be categorized as either transitive or intransitive. സോ ഇനി നമ്മൾ ഒരു സെന്റൻസിൽ ഒരു വേർബ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എടുക്കുന്നില്ലേ എന്നത് നോക്കി നമുക്ക് ഒരു വേർബിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയാം. സോ ഒരു സെന്റൻസിൽ ഒരു വേർബിന്റെ കൂടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് വേർബ് ആയിരിക്കും, ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് ആയിരിക്കും. ഒരു സെന്റൻസിൽ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ ഒരു സെന്റൻസിൽ വേർബിന്റെ കൂടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും, ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് ആയിരിക്കും. So transitive verb takes an object. Intransitive verb doesn't take an object. ഇതാണ് എന്ത് കണ്ടീഷൻ. ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബിന്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും, ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. Transitive verbs must be used with an object, while intransitive verbs can stand alone, that is without a direct object. So transitive verbിന്റെ കൂടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബിന് എന്താ ആവശ്യമില്ല, ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല അല്ല, ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് ടു മേക്ക്, ടു ജഡ്ജ് അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് ടു ഒക്കെ വെച്ച് പറയുന്നത്. ദേ മേക്ക് പ്ലാൻസ് റെഗുലർലി. സോ അതെന്താണ്, അവിടെ മേക്ക് എന്നുള്ളത് ടു മേക്ക് എന്നുള്ളതല്ല രീതിയിലല്ല ഉപയോഗിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ്, ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നോക്ക്. വി ജഡ്ജ്ഡ് ദി കോമ്പറ്റീഷൻ. വി ജഡ്ജ്ഡ് ദി കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ, കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. സോ അതുപോലെ മേലെയോ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സോ ജഡ്ജ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് വേർബ്. സോ ജഡ്ജ് എന്നുള്ളത്, കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. ജഡ്ജ് എന്ന വേർബ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ എടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ജഡ്ജ് എന്ന വേർബ് എന്താണെന്ന് പറയും, ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്. ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് നോക്കേ. ടു അറൈവ്, ടു ബോയിൽ. സോ they arrived at 6 PM. സോ they arrived at 6 PM എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല അല്ലെ. at 6 PM എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ആഡ് വെർബ് ആണ് അല്ലെ. അത് സമയത്തെ കാണിക്കാണ് at 6 PM എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ അത് എന്തല്ല, ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല. ദ വാട്ടർ ബോയിൽഡ്. ദ വാട്ടർ ബോയിൽഡ് അല്ലെ. ബോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേർബ് അല്ലെ, അതോടുകൂടി അത് അവസാനിക്കുകയാണ്. അവിടെ വേറെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. In other words, they arrived is a complete sentence, but they make is not. So they make plans regularly എന്ന് പറയുന്നതിൽ അല്ലെ, അവിടെ എന്താണ്,
ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് ആണ്. കാരണം അതിന് ഒബ്ജക്റ്റിനെ എടുക്കും അല്ലെ. പ്ലാൻസ് എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. Some verbs are always intransitive while others can be transitive or intransitive. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെന്റൻസിൽ വേർബ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വേർബ് എപ്പോഴും എന്താവണമെന്നില്ല, ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് ആവണമെന്നില്ല. പല വേർബുകൾ എന്താണ്, ചില സെന്റൻസിൽ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ചിലതിൽ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അത് നമ്മളല്ലേ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ ചില വേർബിന് നമുക്കൊരിക്കലും ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് വെറും ട്രാൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. സോ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു സെന്റൻസിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എടുക്കുക. സോ ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കാത്ത വേർബിനെ നമ്മൾ പറയും ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്. അതിന് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടാസ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അണ്ടർലൈൻ ദ പ്രെഡിക്കേറ്റ്സ് ഇൻ ദി സെന്റൻസസ് ബിലോ. താഴെ കൊടുത്തിരുന്ന സെന്റൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രെഡിക്കേറ്റിനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ബാക്കിയെല്ലാം പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ നോക്കാം, ഐ കെയിം ലേറ്റ് ടു ദി പാർട്ടി. സോ ഇവിടെ ഐ എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജക്റ്റ്. സോ ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ്, പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആണ്. അതുപോലെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതും അല്ലെ. ജീവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കിയെല്ലാം പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ അടുത്തതിൽ മമ്മ അല്ലെ, മമ്മ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കിയെല്ലാം പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ഫോർത്ത് വണ്ണിലോ ഷീ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആണ്. ഫിഫ്ത്ത് വണ്ണിലോ ദാറ്റ് അല്ലെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടാസ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസസ് സർക്കിൾ ദ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് if it has one and state whether the main verb is transitive or intransitive. So transitive or intransitive ഒന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു സെന്റൻസിൽ ഒരു വേർബിന്റെ കൂടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് ആയിരിക്കും. ഒരു സെന്റൻസിൽ വേർബിന്റെ കൂടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ ആ വേർബ് ആ സെന്റൻസിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക, ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സോ നോക്കാം, ഫസ്റ്റ് വൺ, the manager improved the performance of his workers. സോ അവിടെ ഏതാ വേർബ് ഏതാ, ദ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഇംപ്രൂവ്ഡ് പറയുന്നത് വേർബ് ആണ് അല്ലെ. ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഹിസ് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതോ, ദ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഹിസ് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സോ അതെന്താണ്, വേർബ് അല്ലെ, അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നോക്ക്, സെക്കൻഡ് വൺ, ദ സ്റ്റുഡൻസ് അറൈവ്ഡ് ലേറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ. സോ അവിടെ അല്ലെ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് സബ്ജക്റ്റ്, അറൈവ് അല്ലെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വേർബ്. ഇനി ബാക്കിയോ, ലേറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ. ലേറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, അത് ആഡ് വേർബ് ആണ്. അത് അല്ലെ സമയത്തെ കാണിക്കുന്ന ആഡ് വേർബ് ആണ്. എപ്പോ വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല അല്ലെ, സമയവും കാണിക്കുന്നതാണ് എപ്പോ വന്നു എന്നുള്ളത്. സോ അത് എന്താണ്, ആ സെന്റൻസില് അറൈവ് എന്നുള്ള വേർബ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. കാരണം അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. ലേറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് വേർബ് ആണ്. അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തത് നോക്കേ, വി റിമൂവ്ഡ് ദ ലോഗോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. സോ അവിടെ അല്ലേ വി ആണെന്ത് സബ്ജക്റ്റ്, ബാക്കിയൊക്കെ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആണ് അല്ലെ. ഇനി പ്രെഡിക്കേറ്റിൽ നമുക്ക് നോക്കാം, ഒരു വേർബ് ഏതാ, റിമൂവ് എന്നുള്ളതാണ് വേർബ്. ദ ലോഗോ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് വേർബ് ആണ്. സോ ദ ലോഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ്, ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് ആണ് അല്ലെ. റിമൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളത്. ഇനി ഫോർത്ത് വൺ നോക്കിയാൽ, some countries refused to cooperate with these rules. സോ ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ആരാ, സം കൺട്രീസ് അല്ലെ. അങ്ങനെ റെഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്, വേർബ്. ടു കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ദീസ് റൂൾസ്. ദീസ് റൂൾസ് ആണ് എന്ത്, ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ
റെഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് എന്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു വേർബ് എന്താണ്, ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബാണ്. ഇനി ഫിഫ്ത് വൺ നോക്കെ. എ സ്ട്രോങ് പോളിസി ഹാസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ദി നമ്പർ ഓഫ് കേസസ്. സോ ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ആരാണ്, എ സ്ട്രോങ് പോളിസി, അതാണ് എന്ത് സബ്ജക്റ്റ്. ഹാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓക്സിലറി വേർബാണ്. ഇനി റെഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ വേർബ്. ഇനി ദ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്, ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. കാരണം എ സ്ട്രോങ് പോളിസിന്റെ ആക്ഷൻ അല്ലേ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് എൻ എൻറ്റിറ്റി ആക്ടഡ് അപ്പോൺ ബൈ ദ സബ്ജക്റ്റ്. സബ്ജക്റ്റിന്റെ ആക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണോ പോകുന്നത് അതാണ് എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ആണ് എന്ത് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ ആ ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് അല്ല എന്ത് വേർബാണ്, ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബാണ്. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് അല്ല നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ദർ ആർ ടു വോയിസസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ വോയിസ് രണ്ടാണുള്ളത്, ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് മറ്റേത് പാസീവ്. In the most cases, the subject performs the action in a sentence. So നേരെ അല്ലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുക. സോ അത് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും, പാസീവ് വോയിസ് ആയിട്ട് മാറും. സോ ആ സബ്ജക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ, സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സെന്റൻസ് വരുമ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ എഞ്ചിനീയർ പ്ലേസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ്. സോ ഇവിടെ അല്ലെ ദ എഞ്ചിനീയർ ആണ് എന്ത് സബ്ജക്റ്റ്, പ്ലേസ് എന്ന് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് വേർബ് അല്ലെ, an important role in this process എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇനി ഈ ഒരു സെന്റൻസിനെ നമ്മൾ പാസീവിലേക്ക് ആക്കണ്ടിക്കലോ, ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അല്ല ആദ്യം എടുത്ത് വെക്കണം. ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാ, an important role in this process. So an important role in this process is played by the engineer. അതാണ് എന്ത് passive construction. Now take page number 28. But in certain situations, the word order can be altered and the sentence can be changed from active to passive. So ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, വേർഡ് ഓർഡർ മാറ്റിയിട്ട് അല്ലെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എടുത്ത് ആദ്യം വെച്ചിട്ട് സബ്ജക്റ്റിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റും. സോ അതാണ് എന്ത് പാസീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. So in passive voice, someone or something that is not the doer of the action is brought to the front of the sentence to the position of the subject. So ആ ഒരു ഡൂവർ ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ അല്ലാത്ത ആളെ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യും, എടുത്ത് മുമ്പിൽ വെച്ച് അല്ലെ നമ്മള് സബ്ജക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റും. സോ നോക്കാം, ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ ദ കാറ്റ് ചേസ്ഡ് ദി മൗസ്. സോ ദ കാറ്റ് ആണ് എന്ത് സബ്ജക്റ്റ്, ചേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർബാണ് അല്ല ആക്ഷൻ വേർബാണ്. ഇനി ദ മൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. സോ അത് മാറ്റുമ്പോൾ അല്ലെ എന്ത് വരും, ദ മൗസ് വാസ് ചേസ്ഡ് ബൈ ദി കാറ്റ്. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലേ കാറ്റ് പൂച്ച എലിയെ തുരത്തി എന്നാണ്. സോ ഇനി എലി പൂച്ചയാൽ തുരത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ, അതായത് പൂച്ച എലിയെ ഓടിച്ചു. ഇനി എലി പൂച്ചയാൽ ഓടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വേണം നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട്. സോ അതാണ് ഈ ആക്റ്റീവ് പാസീവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഞാൻ അവനെ കൊന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസീവിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, അവൻ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന്. സോ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ സെന്റൻസ് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് തിരിച്ചെഴുതാൻ നോക്കുക. സോ ഒബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം വെച്ചിട്ട് മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെ മൈൻഡിൽ നടത്തി നോക്കുക. അതായത് ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ മാത്രം. സോ ചിലപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ആയേക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അതത്ര വലിയ കഷ്ടപ്പാടുള്ള ഒരു പണിയൊന്നുമല്ല. ടെൻസ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക. ടെൻസ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വോയിസിന്റെ പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് അതിൽ പറയുന്ന റൂൾസും കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ അവിടെ ബോക്സിലായിട്ടോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ്
Pronouns are also removed when we change from active to passive. So active to passive ആക്കുമ്പോൾ pronoun മാറുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. So example നോക്കാം. We note an error here. So an error ആണ് ആദ്യം വെക്കേണ്ടത്. An error was noted here. Next, okay. I will use a pie chart. So a pie chart ആണ് ആദ്യം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അല്ലേ. So a pie chart will be used. So അവിടെ pronoun എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും, മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. Even if the active sentence is in the present tense, the passive sentence will use the past participle. It's with the verb often ending in ed or en. So past participle നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പാസീവ് സെന്റൻസിൽ എന്താ വരിക, V3 ഫോം ആണ് വരിക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഏറ്റവും നല്ലത് ആ വോയിസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. Let us look at another example, the active voice. The government also increased spending. So ഇവിടെ spending ആണ് എന്ത്, ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ അത് ആദ്യം കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക. പാസീവ് വോയിസ് ആകുമ്പോൾ സ്പെൻഡിങ് വാസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെന്റ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ. കാരണം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ് ആ സെന്റൻസ് ഉള്ളത് അല്ലെ, ദ ഗവൺമെന്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്പെൻഡിങ് എന്നുള്ളത്. സോ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൂള് പ്രകാരം അല്ലെ. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലുള്ളതിനെ മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് വരും, വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വരും. വാസോ വേറെ വെക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ നോക്കിയിട്ടാണ്. സ്പെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അല്ലെ വാസ് വെക്കും. In the passive form, the following things have happened. Okay. Spending was now become the subject of the sentence. The subject has moved to the end. So, spending subject ആയി മാറിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ, the government എന്നുള്ളത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി അല്ലെ, സ്പെൻഡിങ്ങിന്റെ പ്ലേസിലോട്ട് പോയി. The preposition by now follows the past participle increased. So, by എന്ന അല്ലെ preposition എന്തായിട്ട് മാറി, increased എന്നുള്ളതിൽ മിക്സ് ആയി. And a form of the verb to be was comes before the past participle. To be എന്നുള്ളത് അവിടെ വരികയാണ്. To be comes before the past participle. Spending was also increased by the government. സോ അവിടെ അല്ലെ ടു ബി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വേർബ് അവിടെ വരികയാണ്. വാസ് എന്നതിന് ഇവിടെ എന്താണ് അർത്ഥം, ടു ബി എന്നാണ് അല്ലെ. വാസ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു ബി എന്നുള്ള സെൻസിലാണ്. സോ ഇങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മളല്ലേ ആ ഒരു ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മളല്ലേ കൃത്യമായിട്ട് ഫോം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ കൂളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു വരാൻ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേ. ഹിയർ ഈസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ, ആക്റ്റീവ് വോയിസ്. In the next part, we altered the model and added a variable. So അതെങ്ങനെ മാറ്റാം? So in the next part അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ അല്ലെ, ബാക്കി മാറ്റിയാൽ മതി. The model was, the model ആണ് അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ്. The model was altered and a variable was added. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, in the next part വെക്കാം. സോ അല്ലെ നമ്മള് in the next part ആദ്യം വെച്ചാലും അവസാനം വെച്ചാലും അവിടെ പ്രശ്നമില്ല. So the model was altered and a variable was added in the next part. Next നോക്കുക. Check a list for changing active to passive. So എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്,
പാസീവിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അറിയുന്നതാണ്. നോക്കാം. മൂവ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് ദി ആക്റ്റീവ് സെന്റൻസ് ടു ബിക്കം ദി സബ്ജക്ട് ഓഫ് ദി പാസീവ്. സോ ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ആക്റ്റീവ് സെന്റൻസിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ എടുത്ത് സബ്ജക്റ്റിന്റെ പ്ലേസിലോട്ട് വെക്കാം, അല്ലെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിനെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം. യൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ദി വേർബ് ടു ബി ബിഫോർ ദ വേർബ് ഇൻ ദ പാസീവ് സെന്റൻസ്. അങ്ങനെ വേർബിന്റെ കറക്റ്റ് ഫോം അല്ലെ, ടു ബി എന്നുള്ളതിന്റെ കറക്റ്റ് ഫോം യൂസ് ചെയ്യാം. അതല്ലേ ഏതാണ് ടെൻസ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് സിംഗുലറോ പ്ലൂറലോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ചേഞ്ച് ദ വേർബ് ഇൻ ടു ദി പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം. സോ ഇനി മെയിൻ വേർബ് എന്ത് ചെയ്യാം, V3 ഫോമിലോട്ട് മാറ്റാം, അല്ല ഇതും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ചൂസ് വെദർ ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഒബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് ഓഫ് ദി ആക്റ്റീവ് സെന്റൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പാസീവ് സെന്റൻസ്. സോ എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ, നമ്മളല്ലേ അവസാനം, അതായത് ഐ കിൽഡ് ഹിം, ഹി വാസ് കിൽഡ് ബൈ മീ. സോ ആ മീ എന്നുള്ളത് അവിടെ വെക്കണമോ വെക്കണ്ടയോ? ചില സെന്റൻസിൽ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. സോ അത് വെക്കണമോ വെക്കണ്ടയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാം. സോ വെക്കണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, സോ ഇഫ് സോ പുട്ട് ബൈ ബിഫോർ ദ ഒബ്ജക്ട്. സോ വെക്കണ്ടെങ്കിൽ ബൈ എന്ന് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെക്കാം, അല്ലെ. ഐ കിൽഡ് ഹിം, ഹി വാസ് കിൽഡ് ബൈ മീ എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമ്മളല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളല്ലേ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയില്, അതായത് വോയിസ് എന്നുള്ളതിന്റെ പാർട്ട് ഫസ്റ്റിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അല്ലെ കൂളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വളരെ ടഫായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യാം, വോയിസ് എന്നുള്ളതിന്റെ പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടാസ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. ചേഞ്ച് ദീസ് സെന്റൻസസ് ഇൻ ടു പാസീവ് ഓർ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആസ് ഡയറക്റ്റഡ് ഇൻ ദി ബ്രാക്കറ്റ്സ്. സോ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്ത പ്രകാരം പാസീവ് ആക്റ്റീവ് ആക്കുക. എക്സാമിന് വരിക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമിന് വരിക. സോ ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് തരും, പാസീവ് എന്ന് തരും. സോ അപ്പോൾ പാസീവ് വോയിസിലാക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആക്റ്റീവ് ആണ് എന്നാണ് തന്നതെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസ് പാസീവിലായിരിക്കും, അതിനെന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്, ആക്റ്റീവിലോട്ട് ആക്കാൻ. സോ നോക്കാം, ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്, ദ ചെയർപേഴ്സൺ റിമൂവ്ഡ് സർട്ടൻ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്മിറ്റി. സോ അത് പാസീവിലാണുള്ളത്. ഇനി ടെൻസ് നോക്കണം, ഏതാണ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്. സോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുക എന്നുള്ളത്, ആ ഒരു ഫോമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കിയിട്ട് ഓർത്ത് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ അല്ലേ ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കാം, certain members of the committee ആണ് എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ certain members of the committee were removed by the chairperson. were എന്ന് വെച്ചത് അല്ലേ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ടാണ്. സോ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് നോക്ക്, മോർഗൻ യൂസ്ഡ് സ്പെഷ്യൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ ദിസ് റിസർച്ച്. അത് പാസീവിലാണുള്ളത്, എന്ത് ചെയ്യുക, ആക്റ്റീവിലാക്കുക. സോ ആ സെന്റൻസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണുള്ളത്. സോ ഏതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ്, ഫോർ ദിസ് റിസർച്ച് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഫോർ ദിസ് റിസർച്ച് സ്പെഷ്യൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ വാസ് യൂസ്ഡ് ബൈ മോർഗൻ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കി, എ പോളിസി വാസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെന്റ്. സോ അത് അല്ലേ ആക്റ്റീവ് വോയിസിലാണുള്ളത്. കാരണം വാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെ പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാണ് നമ്മൾ വാസ് ഉപയോഗിക്കുക. വാസ് വന്നാൽ ING എന്തായാലും വരും. ഇവിടെ ഉള്ളത് ED ആണ്. അപ്പോൾ ED വരുന്നത് അല്ലെ പാസീവ് വോയിസിൽ ഉള്ള സെന്റൻസിലാണ് ED വരിക, അല്ലെങ്കിൽ വാസിന്റെ കൂടെ ING ആണ് വരേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ പാസീവ് വോയിസിലുള്ള സെന്റൻസ് ആണ്, അതിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആക്റ്റീവ് വോയിസിലാക്കുക. സോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക, ഗവൺമെന്റ് ഫസ്റ്റ് വെച്ച് എഴുതുക. ദ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ്, അല്ലെ അതിനെ ഇനി സബ്ജക്റ്റ് ആക്കുക. ദ ഗവൺമെന്റ് ഫോർമുലേറ്റഡ് എ പോളിസി. അതെന്തായി, ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ ആയി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് നോക്കുക, ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വി ഡിസൈൻഡ് എ ലോഗോ ആൻഡ് ഫൗണ്ട് എ മാർക്കറ്റ്. അത് പാസീവ് വോയിസിലാണുള്ളത്, അല്ലെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ് ഉള്ളത്. സോ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാ,
എ ലോഗോ അല്ലെ എന്നുള്ളതാണ്. A logo was designed and a market was found in the first stage by us. And the next, okay. An instruction manual was then developed by them. അത് ആക്റ്റീവിലാണുള്ളത്, പാസീവിലേക്ക് ആക്കുക. സോറി, അത് അല്ലെ ഇത് ഏതിലോട്ടാക്കാനാ പറഞ്ഞത്? ആക്റ്റീവിലോട്ടാക്കാനാ പറഞ്ഞത്. സോ സെന്റൻസ് ഉള്ളത് പാസീവിലാണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യാം? ബൈ ദം എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദേ എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അല്ലെ. സോ ദേ ഡെവലപ്ഡ് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ ദെൻ. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ടെൻസസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നോക്കാം. When changing the sentence from active to passive, the tense does not change. So നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ, ഒരു ടെൻസ് മാറാൻ പാടില്ല. അതേ ടെൻസിലായിരിക്കണം പാസീവിലേക്ക് ആക്കേണ്ടത്. If the active sentence is in the past tense, use this for the passive sentence as well. So active sentence പാസ്റ്റിലാണുള്ളതെങ്കിൽ പാസ്റ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം പാസീവ് സെന്റൻസും മാറ്റേണ്ടത്. So example, the designer changed the color combination. So the color combination എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ അത് ആദ്യം എടുത്തു വെക്കുക. The color combination was changed by the designer. ഇനി verb to be. Note which form of the verb to be to use when the active sentence is in the progressive or perfect tense. അങ്ങനെ ഏതാണ് അല്ല ടു ബീന്റെ ഏത് ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ബീന്റെ ഏത് ഫോം നോക്കാം. ദ ഡിസൈനർ ഈസ്, സോ ഇനി പ്രോഗ്രസീവ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് ആഡ് ബീയിങ്. പ്രോഗ്രസീവ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ ബീയിങ് എന്നുള്ളത് വെക്കുക. പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ ബീൻ എന്നുള്ളത് വെക്കുക. സോ നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്നും അല്ലെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പാർട്ട് ഫേസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബീയിങ് വെക്കുന്നതും ബീന് വെക്കുന്നതും. The designer, example, okay. The designer is changing the color combination. So the color combination ആണ് ഫസ്റ്റ് വെക്കുന്നത്. The color combination is being changed by the designer. ഇനി പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ ആഡ് ബീൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. So the designer had changed the color combination. So the color combination had been changed by the designer. And in next page, page number 30, നോക്കുക. Subject verb agreement. As we switch around the subject, when we change the voice, we need to check whether the subject has changed to singular or plural. So subject verb agreement എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുമ്പോൾ, സോ ഒബ്ജക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ. സബ്ജക്റ്റിനെ പ്ലേസിൽ മാറ്റി ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ അല്ലെ അത് ചിലപ്പോൾ പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വേർബ് ഫോം അല്ലെ ഓക്സിലറി വേർബ് നമ്മൾ വെക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് അപ്ലോഡഡ് മെനി റിപ്പോർട്ട്സ്. സോ ഇവിടെ മെനി റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആണ് അല്ലെ. സോ ഗവൺമെന്റ് എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഹാസ് വെച്ചത്. മെനി റിപ്പോർട്ട്സ് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഹാവ് ആണ് വരിക. മെനി റിപ്പോർട്ട്സ് ഹാവ് ബീൻ അപ്ലോഡഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെന്റ്. And the next slide, okay. Task 4. All these passive sentences contain errors. Rewrite them correctly. ഇനി ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒക്കെയും എറർ ഉണ്ട്. അതിലെ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം. Several employees has been affected by the new scheme. സോ എന്താണ് അവിടെ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിംഗുലറിന്റെ അല്ലെ ഓക്സിലറി വേർബാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ആക്കണം. സെവറൽ എംപ്ലോയീസ് ഹാവ് ബീൻ അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദി ന്യൂ സ്കീം. നെക്സ്റ്റ് നോക്കി. എ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദിസ്. സോ നമ്മൾ അല്ലെ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് അല്ല വേണ്ടത്, എന്താണ് വാസ് ആണ് അല്ലെ. എ പ്രോഡക്റ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദി കമ്പനി ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദിസ്. Next, okay. The system was tested by a number of industry professionals. So, the system was
ടെസ്റ്റഡ് ബൈ അല്ലെ V3 ഫോമാണ് വേണ്ടത്. വേർബ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സിസ്റ്റം വാസ് ടെസ്റ്റഡ് ബൈ എ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊഫഷണൽ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കി, എ ബെറ്റർ റിസൾട്ട് വാസ് അച്ചീവ്ഡ് ഹിയർ ബൈ ദി ടീം. സോ എന്താ തെറ്റ്? എ ബെറ്റർ റിസൾട്ട് വി അച്ചീവ്ഡ് ഹിയർ ബൈ ദ ടീം എന്നാണുള്ളത്. അതെങ്ങനെ മാറ്റണം? എ ബെറ്റർ റിസൾട്ട് വി അച്ചീവ്ഡ് എന്ന് പറയില്ല അല്ലെ. എ ബെറ്റർ റിസൾട്ട് വാസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ അസ് ഹിയർ ബൈ ദ ടീം എന്നാക്കി മാറ്റണം. എ ബെറ്റർ റിസൾട്ട് വാസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ അസ് ഹിയർ ബൈ ദ ടീം. നെക്സ്റ്റ് നോക്ക്, ബൈ ദ ടീച്ചർ ദ സ്റ്റുഡന്റ് വാസ് ടോൾഡ് ടു ലീവ് ദ ക്ലാസ് റൂം. സോ ഇത് നേരെ തല തിരിഞ്ഞിട്ടാണുള്ളത് അല്ലെ. അതെന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതണം അല്ലെ. ദ സ്റ്റുഡന്റ് വാസ് ടോൾഡ് ടു ലീവ് ദ ക്ലാസ് റൂം ബൈ ദ ടീച്ചർ എന്നാണ് വേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കി, റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ പാസീവ് യൂസ്. റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് പാസീവ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. There are options but also restrictions when using the passive tense. In terms of options, the person, thing, doing the action may not need to be included at the end of the sentence. So നമ്മളില്ലേ ഇവിടെ കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചിലപ്പോൾ നമ്മളല്ലേ ബൈ എന്നുള്ളത് അവസാനം വെച്ചിട്ട് എഴുതുമല്ലോ ആര് എന്നുള്ളത്, അത് ചില സെന്റൻസിൽ ആവശ്യം വരാറില്ല. സോ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ആവശ്യം വരിക, എവിടെയൊക്കെയാണ് വേണ്ടാത്തത് എന്നുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്ക്, ഇൻ ദ എൻഡ് ദ സ്കീം വാസ് റിജക്റ്റഡ് ബൈ ദ കമ്പനി. സോ ദ സ്കീം വാസ് റിജക്റ്റഡ് എന്ന് മതി അല്ലെ. ബൈ ദ കമ്പനി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ അറിയിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ആരാൽ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. സോ ഇഫ് ദ റീഡർ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ കമ്പനി ഹാസ് റിജക്റ്റഡ് ദ സ്കീം, then the by phrase cannot be left out. സോ കേൾവിക്കാരന് അല്ലെ ആരാൽ എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ അല്ലെ അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യം പിന്നെ ഇല്ല. സോ കമ്പനിയാലാണ് അല്ലെ റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഇൻ ദ എൻഡ് ദ സ്കീം വാസ് റിജക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ഓൾസോ ഇഫ് ദ റൈറ്റർ ഡസ് നോട്ട് വാണ്ട് ദ റീഡർ ടു നോ ദ ഏജന്റ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട്. അതിനിപ്പോ ഞാൻ പറയാണ് എനിക്ക് കമ്പനിയാൽ റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് പറയാണ്, ഇൻ ദ എൻഡ് ദ സ്കീം വാസ് റിജക്റ്റഡ്. കാരണം കമ്പനിയാലാണ് റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് അല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ബൈ ദ കമ്പനി ഒഴിവാക്കാം. എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താണോ ഉള്ളത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അതുപോലെ എഴുതുക, അതായിരിക്കും നല്ലത്. The active voice for this sentence would be, in the end, the company rejected the scheme. And page number 31 നോക്കുക. Only sentences with a direct object can be changed to the passive voice. നമ്മൾ പറഞ്ഞാലേ ഡിറക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ള സെന്റൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് ഇല്ല, ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ള സെന്റൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. സോ ആ ഒരു സെന്റൻസ് ഇവിടെ റോങ് ആണ് ആക്ച്വലി ടെക്സ്റ്റിലുള്ള സെന്റൻസ് അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ കിൽഡ് ഹിം, അവിടെ ഹിം എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല, ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. സോ ഹി വാസ് കിൽഡ് ബൈ മീ എന്നുള്ളത് അല്ലെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പാസീവിലേക്ക്. സോ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ഇവിടെ റോങ് ആണ്. ഓൺലി സെന്റൻസസ് വിത്ത് എ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ടു പാസീവ് വോയിസ് എന്നുള്ളത്. In other words, only verbs that are transitive can be reworked into their passive form. അത് ശരിയാണ്. കാരണം ട്രാൻസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ എടുക്കും. അതായത് ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എടുക്കുന്ന സെന്റൻസ് നമുക്ക് പാസീവിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടാവും, അത് റോങ് ആണ്.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക്. ആക്റ്റീവ് വോയിസ്. ഐ മെയ്ഡ് an error on the third electrical circuit. അതെങ്ങനെ പാസീവിലാക്കാം? An error was made on the third electrical circuit by me എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. അല്ല, അത് ഞാനാണ് എന്ന് പറയാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ആ മിസ്റ്റേക്ക് ആരുടെ കാരണം കൊണ്ട് പറ്റിയെന്ന് പറയാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കേൾവിക്കാരന് ആ ഒരു കാര്യം അറിയാം, എൻ്റെ ഭാഗത്തെ തെറ്റാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ അല്ല ഞാൻ ചെയ്തത് എന്ന് എടുത്ത് പിന്നെയും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആക്റ്റീവ് വോയിസ് നോക്കേ. ദ മാനേജർ അറൈവ്ഡ് അറ്റ് 6 PM. സോ അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. അത് ആ ഒരു സെന്റൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 6 PM എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല, അത് ടൈം കാണിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. സോ അതാണ് അവിടെ ബ്രാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നോട്ട് അറ്റ് 6 PM ദ മാനേജർ അറൈവ്ഡ് ഈസ് നോട്ട് പാസീവ്. അങ്ങനെ പാസീവ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. ദ പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ഹാസ് ജസ്റ്റ് ബീൻ മൂവ്ഡ് ടു ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി സെന്റൻസ്. സോ അത് അല്ല, പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആണ് അല്ലെ, ടൈം കാണിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ്. സോ അത് കൊണ്ട് ഈ സെന്റൻസ് എന്ത് പറ്റില്ല, പാസീവ് ആക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. Sentences with the auxiliary verb to have as the main verb also cannot be transformed into passive. For example, the employees had a different role to play. To have എന്നുള്ളത് മെയിൻ വേർബായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെ, ഹാവ് എന്നുള്ളത് മെയിൻ വേർബായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പാസീവിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. The employees had a different role to play. I have a severe headache. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ലെ ഈ ഒരു സെന്റൻസസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പാസീവിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അല്ലെ. ടു ഹാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? The active voice is preferred by most writers because the sentences are more appealing for the reader and the writer can get the point across in a direct and a clear way. സോ പലപ്പോഴും അല്ലെ എഴുത്തിൽ പലരും അല്ലെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് സബ്ജക്റ്റിനെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എഴുതുന്ന രീതി. അതാകുമ്പോൾ അല്ലെ എഴുത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലെ, പറയുന്നതിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള മീനിങ് വേഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആക്റ്റീവ് വോയിസിലാണ് പലപ്പോഴും എഴുതുക. വൺ എഫക്ട് ഓഫ് ദ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ സബ്ജക്ട് ടേക്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ദി ആക്ഷൻ അല്ലെ. സോ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് നമ്മൾ എഴുതുക എപ്പോഴും സബ്ജക്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. സോ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെ വിൽ ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ആക്ഷൻ. Example, they changed the system too quickly. And passive voice in the കാര്യം നോക്കാം. Passive sentences are useful for writers who wish to remain neutral. So ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, അതായത് വളരെ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അല്ലെ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മിസ്റ്ററി ഒക്കെ അല്ലെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന, ഒരു സീക്രസി ഒക്കെ നിലനിർത്തുന്ന എഴുത്തുകാർ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഇത് നല്ലത്, പാസീവ് സെന്റൻസ് നല്ലത്. ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഫുൾ when the subject is not important but the process being described is. സോ പിന്നെ സബ്ജക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്ന് വെച്ചാൽ മിസ്റ്ററി ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളെ നിഗൂഢതയൊക്കെ വെച്ച് എഴുതുന്ന ടൈപ്പ് എഴുത്താണ് പാസീവിൽ എഴുതുക. സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ അറിയണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു തരം എഴുത്ത്. This is why the passive voice is popular in scientific writing. So scientific writing ൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, പാസീവ് വോയിസ് ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. The model was designed for 100 firms from at least 3 different sectors. The model was designed for 100 firms from at least 3 different sectors. അല്ലെ ആ ഒരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെ പറയാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, പാസീവ് സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടാസ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്?
How many of these active sentences can be reworked into the passive voice? List the reasons for those that cannot be reworked. അങ്ങനെയല്ലേ പാസീവ് വോയിസിലാക്കാൻ പറ്റിയ എത്ര സെന്റൻസ് ആണ് താഴെയുള്ളത് അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ട് ആക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് പറയാം. നോക്കാം നമുക്ക്. I made a larger model to generate more data. സോ അതല്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് പറ്റുമല്ലേ പാസീവിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. എ ലാർജർ മോഡൽ എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് object. So a larger model to generate more data was made by me. Next one, the teacher was discussing our future. So adum pattum alle. So engane pattum, our future was being discussed by the teacher. And next, okay, I have an extra variable here. So ഇവിടെ have എന്നുള്ളത് മെയിൻ വേർബ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഹാവ് എന്നുള്ളതല്ലേ മെയിൻ വേർബ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ടു ബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല, പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് ആക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ വേരിയബിളിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചർ എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഈ ഒരു സെന്റൻസിലെ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല, പാസീവിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് അല്ല എന്താണ് നമ്മൾ മേലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ ഒരു കാര്യം. സെന്റൻസസ് വിത്ത് ദി ഓക്സിലറി വേർബ് ടു ഹാവ് ആസ് ദി മെയിൻ വേർബ് ഓൾസോ കനോട്ട് ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു പാസീവ്. സോ ഹാവ് ഇവിടെ മെയിൻ വേർബ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ മെയിൻ വേർബ് വേറെ ഇല്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഓക്സിലറി വേർബ് ആയിട്ട് ഹാവ് യൂസ് ചെയ്താണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. ബട്ട് ഇവിടെ മെയിൻ വേർബ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സെന്റൻസിന് എന്തില്ല, പാസീവ് വോയിസ് ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ് നോക്ക്, ഫോർത്ത് വൺ. ഹി അറൈവ്ഡ് മൊമെന്റ്സ് ബിഫോർ ദി സ്പീച്ച്. സോ ഹി അറൈവ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ അറൈവ്ഡ് വേർബ് ആണ്. ഇവിടെ ബാക്കി എന്താണ്, ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല അത് അല്ലെ, ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല, അത് ആഡ് വേർബ് ആണ്. മൊമെന്റ്സ് ബിഫോർ ദ സ്പീച്ച്, എപ്പോൾ എന്ന് അല്ലെ എപ്പോ വന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ടൈം കാണിക്കുന്ന ആഡ് വേർബ് ആണ്. സോ അവിടെ അല്ലെ എന്തു പറ്റില്ല, ആ ഒരു സെന്റൻസ് നമുക്ക് പാസീവിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. No passive form because there is no object in the sentence. So ഇതിൽ രണ്ട് അല്ലെ സെന്റൻസിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുക, പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുക. So how many of these active sentences can be reworked into the passive voice? അല്ലെ എത്രയാ, 2 അല്ലെ, 2 സെന്റൻസിനെ പറ്റും. So with this we have ended our ചാപ്റ്റർ. സോ എന്ത് ചെയ്യുക, ഏറ്റവും നല്ലത് പാസീവ് വോയിസ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് അല്ലെ പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള പാർട്ട് ഫസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക. ടെൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ വ്യക്തമായി പഠിച്ചിരിക്കണം, എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പറയുന്ന പല ചാപ്റ്റേഴ്സും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. So that's all for today. We will meet again in the next class with a new chapter.